गणपति दादानु मंदिर स्मरण करीशु। ओम समुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णः शृणुयाम देवा भद्रां पश्ये मां च भिर्यजतराः मंगलाय शिवाय सरगा पवधमग मधनी दिवपमनि दामनि गप ब्रह्मज गमदनि सारी रगम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर महादेव शिव शिव हर हर महादेव अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वरी अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वरी हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर हर 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 महादेव हर 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 महादेव सनि गबनि नम बनि दनि 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 हर हर महादेव हर हर महादेव अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर हर 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 महादेव हर 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 महादेव दादा
शिवोऽहं हर 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 महादेव शिवोऽहं शिवोऽहं हर 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 महादेव जठाधविगलज्वर प्रवाहमावितस्तन कलेवलम्बरम्बिजामुजयदोग्यमालिकं सारचन्द्रसाण्डवं करोतु न शिव शिव करोतु न शिव शिव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जटाकटा सुब्रह्मण्ये पनिर्जने विनोदवीरविल्लवे विराजमान मूर्धने धगत् 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 धनालभावके किशोरचन्द्रशेखर रति प्रदीक्षणं मम ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रबुद्ध शेषलेख शेखरं शून धूल धूरणि विदुषराजबीजं कुजङ्गराजमालयानि बद्धजान दूतकं श्रीचिराय जायतं चकोरमण्डुशेखरम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जल धनञ्जय लिङ्गवाणि शीतवज्रनायक नमन्निलिङ्गनायकं सुधापयुक्तलेखया विराजमानशेखरं महाकवानि सप्तदे शिरोजकारवस्तुर गडारभालवट्टिका प्रभद्रगण्डगर्वर धनञ्जयाहुदेकृत प्रदण्डमञ्जसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुजाग्रचित्रवत्तकं प्रकल्पनेकजर्गिनि विरोचनेन कुर्मः नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय शिव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं निदन्तवीतिमल्लयोर्भुजङ्गमोक्तिकर्मणो कनिष्ठरत्ननुष्ठयो सुरद्रियक्षवक्षयो चक्षुरो प्रजामहे महेन्द्रयो समत्पवद्दिकादागतासमं भजाम्यो ददानि लिङ्गनिर्जरीति कुञ्जकोटरे वसन्ति मुक्तदुर्
सर्वनिस्सदा शिरस्ति मञ्जरीपः इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुत्तमोत्तमोत्सवा पठन् कुर्वन्नरोऽपि शुद्धमेति सन्ततम् पूजावसान समये दशभद्र गीता यस पूजन परमपदगी प्रदोषे कस्य स्थिरारढगजेन्द्र तुरयुक्ता लक्ष्मी सदे सुमुखे प्रददामिषभो करचरण कृतौवा कायजौ कर्मजौवा श्रवणनयनजौवा मानसौवा पराधौ विहितमवेतौवा सर्वमेत क्षमास्व जय जय गरुडाते श्री महादेव शंभो शिवं शिवं सच्चिदानन्दं शिवं शिवं सच्चिदानन्दं शिवं शिवं सच्चिदानन्दं यत्र यत्र स्थितो देव પોતે જ ભગવાનને અરજી કરીને કેમ એમને વિનંતી ના કરું? સુવર્ણમય અહંકારને અગ્નિમાં ખાખ કરી અને જે પ્રકારે રાવણે ભગવાનને નિમંત્રિત કર્યા એ જ પ્રકારે આપણા મનના અહંકારને ખાખ કરવા માટે આપણે આજે સુંદરકાંડનું આરાધન કરીશું. આવા સત્યમ મહારાજનું સ્વાગત આપણા સંસ્થાના कभी के मारे जाने सुनि करे सुनारे दात मोर अति मुख्य बहुता रे नयन नाम कर कृपा हाथ सर्ग अब बरदरी भूला एक भूलता ही राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ईश माई बोलो सिया राम
करिया जय दो हलिया जय वीर भद्रा जय गदाधारी जय वज्रधारी जय चक्रधारी सुविकृपल सागर मन वीरा तुरत ही वीरा शिवयोनि अयव शुभारी છેલ્લી લાઈનમાં શું કીધું છે કે આ બધું આપણું ભજન 2 કલાકનું કોને શ્રવણ કરાય? તમારા રામને શ્રવણ કરાય. સુંદર લાઈન, સુંદર ભક્તિ આ વર્ણન કરી છે. सकल चरित गाय प्रभु सुनावा चरित बली योगी शिरावा राम शिरा राम शिरा Kira
બધું આપણું ભજન 2-2 કલાકનું કોને શ્રવણ કરાય? તમારા રામને શ્રવણ કરાય. સુંદર લાઈન, સુંદર ભક્તિ આ વર્ણન કરી છે. સકલ ચરિત્ર ગાય પ્રભુ ઈસુ નાવા, ચરિત બની પર્યો નિશિરાવા. રામ શ્રી રામ શ્રી રામ નામ લેવાથી જો જીવનના તમામ ભવસાગરના પાર અમે તરી જતા હોઈએ તો મારા બાપા તો સુંદરકાંડનો પાઠ છે. મારા બાપા આપણે તો મહાસાગરની અંદર કિલોલ કરવાનો છે એવો ભાવ છે. સુંદરકાંડના પાઠમાં સુંદર યા લંકા દહનનો પ્રસંગ 25મા દોહામાં આવ્યો છે. કદાચ રામાયણના પ્રસંગની અંદર કીધું છે કે લંકાનું દહન થયું છે. વાત સાચી છે, સત્ય છે, પણ હું કહું છું કે હમણાં જ મારા કૃપાલભાઈએ વાત કરી કે મારા રામને લંકામાં આવવાનું હતું એના પહેલા મારા હનુમાનજી મહારાજને મોકલ્યા છે. શું કામ મોકલ્યા છે? તો એનું કારણ એક જ છે મારા બાપ કે લંકાની એક ઈંટની અંદર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સ, માયા અને અભિમાનના દુર્ગુણ હતા મારા બાપ. એ દુર્ગુણ હોય ને ત્યાં કદી રામ ન હોય. એટલા માટે દુર્ગુણનો નાશ કરવા માટે મારા બાપ મારા હનુમાનજી મહારાજ સ્વયં પોતે પધારી અને લંકાનું દહન કરી નાખ્યું છે. એક એવી જગ્યા, એક એવું જ્યાં ભવન છે, જ્યાં રામ નામનું નામ અંકિત છે, એ ભવનને એક અગ્નિનો ડાઘ લાગવા નથી દીધો. કેમ? કે ત્યાં સદૈવ રામનું નામ સુમિરન થતું હોય છે. તે વિભીષણનું ઘર છે. બાકી આખી લંકાનું દહન કરી નાખ્યું છે. આ તો રામાયણની વાત રહી. આપણા ઘરની રામાયણમાં તો આવું જ ચાલે છે ને. તમે અને બધાય ઘરની અંદર ભગવાનનું નામ લો છો, પૂજા કરવા બેસો છો ખરા, પણ આપણું ધ્યાન ભગવાનની અંદર હોતું નથી. હૃદય પર હાથ મૂકશો ને તો પણ અંદરથી જવાબ આવશે કે 10 મિનિટની પૂજામાં 2 મિનિટ પણ હું ભગવાન સાથે કદી પણ રહ્યો નથી. થોડો સમય થાય, દરવાજા તરફ આપણું મુખારબિંદ જાય, કોઈ મારી સાવરણી તો ચોરીને નહીં લઈ જાય. હાથમાં ભગવાનની માળા ચાલતી હોય. ઘડીકમાં નજર જાય તિજોરી તરફ, મારા કોઈ રૂપિયા તો ચોરીને નહીં લઈ જાય ને હાથમાં માળા ચાલતી હોય મારા બાપ. અરે કેટલાક લોકો બાની ટેવ હોય, નવી નવી છોકરાની બહુ પરણીને
છે કે હે પ્રભુ આ પાઠ થકી અમારા મનના મનોરથ પરિપૂર્ણ કરજે. તમારી સદૈવ ભક્તિ શક્તિ સાધના ઉર્જા પ્રદાન. અહીંયા ઉપસ્થિત જેને 3 કલાક સુધી સતત તમારો સુંદરકાંડનો પાઠ એક આસન ઉપર બેસીને શ્રવણ કર્યો છે એમને બધાને તમારા લાખ લાખ વંદન કરું છું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગંગનાથ મહાદેવ ટ્રસ્ટે અમને છેક વિસનગર વડનગરથી અહીંયા આમંત્રિત કર્યા અને અમને આવો સુંદર મજાનો લાભ પ્રાપ્ત કરાવ્યો તે બદલ એ ટ્રસ્ટનો અને તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત મારા વડીલો મારી બહેનો ભાવિક ભક્તજનોનો ખૂબ 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 અંતપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું. અને સુંદર મજાનું આયોજન અમારા સાઉન્ડવાળા ભાઈ પોતાનો કિંમતી यज्ञ फल गौशागद के कामहि नारी पियारी जिमिलो प्रियदा ટીવી ઔષધ પ્રાપ્ત કરાવ્યો. આજે તમારા બધાના આશીર્વાદથી 224મો સુંદરકાંડનો પાઠ દાદાના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ છીએ. આવતીકાલે વડનગરમાં હટકેશ્વર મહાદેવના સર્વલેખની હજી તો વાત છે. તમારા બધાના આશીર્વાદથી આવતા વર્ષે અમારી અશોક વાટિકામાં શ્રીલંકાની અંદર હનુમાન ચરિત્ર કથાનો પણ સુંદર આયોજન થઈ રહ્યું છે. તમારો આભાર વક્ત એટલા માટે કરું કે આ ચેતના ઉપર આ જગ્યા ઉપર ખાલી ભગવાનનું નામ સ્મરણ માત્રથી તો આપણા 7 જન્મોના પાપોનો નાશ થઈ જાય છે અને એમને અવસર પ્રાપ્ત કરાવ્યો. ફરીથી બધાનો ખૂબ 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 આભાર. प्रभु
વરતા મધુરા વસના મધુરા વરતા મધુરા रामयग्निम्ब इहे वाग्ने अधिधारया रयीं महात्मानिक्रान् पूर्वचिदा निकारिणः क्षत्रेणामग्ने सूर्यमस्तोतुभ्यमवसन्ता वर्धता ते अनिष्टितः नो ग्रह चांद्रमसा समाधित्यश्च राहुल કેશુઓ તો કેટલી સમસ્યા થાય છે અને દૂરથી આવવું. કિશોરભાઈ, વર્ધનભાઈ, બધા તાલીઓ પાડો. એમનો હંમેશા સંસ્થાને સહયોગ રહેલો છે. ગમે ત્યારે કોઈ પણ કામ હોય, શ્રાવણ મહિનો હોય, અધિક માસ હોય, આવા કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રોગ્રામો હોય તો પણ એમની હાજરી હોય છે. એમની નોંધ લઈ સંસ્થા એમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. હું વાસુદેવ કાકાને વિનંતી શર્માજી અને એમના સાથી સૌ બ્રાહ્મણો એમણે આપણને ઉપકૃત કર્યા છે. મને નવાઈ એ લાગી કે બ્રાહ્મણોએ આપણો આભાર માન્યો. ખરેખર તો એમનો ઉપકાર ક્યારે મટે એવો છે નહીં. મો કોઈ હોઈ કે કછું ઉપકારા બંદઉ તવ પદ બારહી બારા. એ બ્રહ્મના ચરણ કમળને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. આ સાથે અનેક લોકોનું ઋણ સ્વીકારવાનું છે, જેમનાથી આ પરંપરા આપણી શરૂ થઈ. એ પૂજ્યપાદ બ્રહ્માનંદજી મહારાજ, કેશવાનંદજી મહારાજ, બાલાનંદજી મહારાજ, કૈલાસાનંદજી મહારાજ, ગણેશાનંદજી મહારાજ, આ સૌ એમણે આ પરંપરામાં આપણને જોડ્યા છે અને એમનું ઋણ પણ આપણે સ્વીકારવું એ અનિવાર્ય છે. પણ એની સાથે સાથે કેટલાક પરોક્ષે પણ આપણને આશીર્વાદ આપતા રહ્યા છે. સદગત પૂજ્ય શ્રી હીરાલાલ શાસ્ત્રીજી, પૂજ્ય શ્રી વિષ્ણુ પ્રસાદ પાઠક અને આવા આપણા પૂર્વજો એમણે પણ આપણને આ અંગે આશીર્વાદ આપ્યા છે. આનંદ તો એ વાતનો આજે થયો કે નંદિકેશ્વર મહાદેવથી પૂજ્ય શ્રી ભોમાનંદજી મહારાજ અહીંયા પધાર્યા અને પ્રત્યક્ષ આપણને આશીર્વાદ આપ્યા. પણ તે ઉપરાંત જે આપણી સાથે રહ્યા છે એવા કેટલાક મુરબ્બીઓ, જેમ કે મુરબ્બી સૌજીભાઈ, સવિતાબા, નરેશભાઈ પંડ્યા, ભૂપેન્દ્રભાઈ પંચાલ, બિપિનભાઈ પંડ્યા, વિરેન્દ્રભાઈ પંચાલ, આ સૌ આપણી સાથે રહ્યા છે અને એમનો આ સહયોગ એ આપણને અનેક રીતે ઉપયોગી નીવડ્યો છે. એમનો પણ આભાર માનું છું. પણ તેની સાથે સાથે આ બધાનો તો ભાવનાત્મક સહયોગ હતો, પણ સહયોગ બીજી રીતે પણ હોઈ શકે અને તે છે ટીકાત્મક સહયોગ. કેટલાક એવા પણ મિત્રો હોય કે જે આપણો દોષ શોધતા હોય, તે આપણી ટીકા કરતા હોય. એમનો પણ આભાર માનવો જોઈએ, કારણ કે આપણી થતી જાણેલી અજાણી ભૂલો એના તરફ ધ્યાન દોરતા હોય અને ધ્યાન દોરીને સતત આપણને જાગૃત રહેવા માટે પ્રેરતા હોય. તો એવા ટીકાત્મક વલણ ધરાવતા મિત્રોનો પણ આપણે આભાર માનીએ છીએ. ત્યાર પછી જે આયોજનમાં પ્રધાનત્વે સહયોગી રહ્યા છે એવા શ્રી હરીશભાઈ, દીપકભાઈ, હર્ષદ, રમેશભાઈ પટેલ, આ સૌ પણ અભિનંદનને પાત્ર છે. પૂજનમાં સક્રિય આપ સૌ, એમનું પણ ઋણ સ્વીકારવું જ રહ્યું. તમારા સહયોગ વગર કદાચ આ શક્ય ન બન્યું હોત. આનંદ એ વાતનો છે
કે અહીંયા પરિક્રમાવાસી 3 દિવસથી સતત આવતા રહ્યા છે. માત્ર એટલું જ નહીં, અનેક દર્શનાર્થી અહીંયા આવ્યા અને એમાંના કેટલાક દર્શનાર્થીઓ તો આપણા આ સ્થાપનનો ફોટો વગેરે લઈને ગયા. એમની પણ પ્રેરણા આપણને મળતી રહી છે. અન્ય કાર્યક્રમોમાં સાઉન્ડ વ્યવસ્થા જેમણે આપી, ડેકોરેશન જેમણે કરી આપ્યું, અને તે ઉપરાંત અગત્યનું તો એ છે કે ફોટોગ્રાફર એવા બંકિમભાઈ અને મુકેશભાઈ એમણે ઘણું બધું કામ કર્યું છે. મને કહેવાનું મન થાય કે ફોટા તો નકામા જ હોય છે. ફોટા ખોટા હોય તો પણ, ફોટા ખોટા હોય તો પણ એ સારા લાગે છે. હું એમાં નથી, પરંતુ મારા લાગે છે. જે ફોટામાં આપણે ક્યારેય હોતા નથી એ ફોટા મારા લાગે છે. આ ખોટા ફોટા દ્વારા પણ એમણે આપણને કેટલીક અગત્યની સૂચનાઓ આપી છે. ખરેખર તો આપણે જે ફોટો પડાવીએ છીએ તે ફોટો ક્યારેય આપણા ખોટા કર્મોનો પડાવતા નથી. ચોરી કરતા હોઈએ તો ફોટો ના પડાવીએ, કોઈકને ગાળો પાડતા હોઈએ, ઝઘડો કરતા હોઈએ તેનો ફોટો ના પડાવીએ, પણ સત્કર્મ કરતા હોઈએ તો સત્કર્મોનો ફોટો પડાય છે. તો આવા ફોટાઓ લઈને પણ બંને ખત્રી ભાઈઓએ આપણને ભવિષ્યમાં આવા કાર્યો કરવા માટેની પ્રેરણા આપી છે. આભાર એમનો પણ માનું છું. આસપાસના ગ્રામ્યજનો, કોઈ કરારાથી આવ્યા હોય, કોઈ મિલસીથી આવ્યા હોય, નંદીરિયાથી આવ્યા હોય, તો આસપાસના સૌ ગ્રામ્યજનોએ પણ આમાં સહયોગ આપીને આપણને ઉપકૃત કર્યા છે. અને છેલ્લે એટલું કહું કે જ્ઞાત અજ્ઞાત સમગ્ર સમાજ, આપણે ક્યારે એકલા નથી હોતા. સમાજ આપણી સાથે છે અને એ સમાજ બધી રીતે આપણને ઉપકૃત કરતો રહ્યો છે. એ પાણીની વ્યવસ્થા થતી હોય કે હવાની વ્યવસ્થા કરતા હોય, અનેક રીતે ખાવું પીવું વાતે બધું જ એ સમાજના સહયોગથી થયું છે. એટલે એ વ્યાપક સમાજનો પણ અત્રે આભાર માનું છું. જ્ઞાત અજ્ઞાત સૌ કોઈ જેમણે આ આયોજનમાં આપણને ઉપકૃત કર્યા છે તે સૌને સંસ્થા વતી પ્રણામ કરું છું અને સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. હરિ ઓમ. બહુ સરસ વાસુદેવ કાકા જે આપણને બધાને માહિતી આપી, ખરેખર એ બદલ આભાર. હવે એ સાથે